Okay, today's class is classification of antennas. Okay, before going to the actual class, what are the syllabus contents you have to cover uh, as per syllabus? Okay, sorry, wait a minute. Wait a minute. Okay, I discuss later. First of all, see this topic. What we learned in the last class. This is the radio frequency band and spectrum. What is already you know what is meant by radio. Okay, radio is the term derived from radiation. Already you know what is meant by frequency. Frequency is nothing but cycles per second. Okay, like next band. Band is the group of frequencies. Group of frequencies is called band. Okay, and spectrum. Okay, the range of these frequencies as a cluster is treated as a spectrum. Okay, when we last also చూసారు. Okay, these are the this is the chart of the electromagnetic spectrum. Okay, frequency energy in the electron volts, wave number and wavelength. Okay, and these are the all possible applications of the entire frequency spectrum. Okay, and all these are not required, but just for a good idea, uh, just to show this entire spectrum. Okay, these are the electromagnetic waves. Okay, already you know, according to the Faraday's laws of electromagnetic induction, whenever current carrying conductor, whenever current passing through the conductor, it produces some magnetic field around that conductor. Okay, current passing through the conductor and the field induced by that conductor is the magnetic field. That electric field and magnetic field are always perpendicular to each other. Okay, just like this E and B. Okay, E and B. చూసారు అక్కడ E having one direction symbol. B is also having one direction symbol. That is the meaning of vectors. Electric vector and this is the magnetic vector. This electric vector in the blue color, magnetic vector in the red color. Okay, this electric and magnetic fields are always perpendicular to each other. Okay, the same is proved in EMTL subject. Okay, E and H are always perpendicular to each other. అది ప్రూవ్ చేస్తారు కూడా మీరు ఆర్థోగనాలిటీ. Okay, so what already you know what is meant by frequency. Frequency అంటే మీకు తెలిసిందే కదా. Frequency is nothing but cycles per second. Okay, radio frequency is electromagnetic wave using AC alternating current. Okay, already I told you what is the difference between DC and AC. Okay, DC and AC. DC doesn't have any frequency. That's why frequency is 0. AC having some frequency. That frequency is always measured in Hz. Okay, this is also the well-known topic. Okay, next electromagnetic spectrum. Okay, in the previous చూసారు కదా, previous slides లో మీరు చూసింది ఇవన్నీ తెలిసిన టెక్నాలజీ. ఓకే, 1000 Hz is nothing but kilohertz, 1000 kilohertz is nothing but 1 megahertz, 1000 megahertz is nothing but 1 gigahertz, 1000 gigahertz is nothing but 1 terahertz, 1000 terahertz is nothing but 1 petahertz. Okay, 1000 petahertz is nothing but 1 exahertz. Okay, eta or exa. Okay, eta hertz. Okay, ఇవన్నీ అవసరం లేదు, but for an idea. Okay, what is the frequency or spectrum band? Okay, యాక్చువల్గా ఇక్కడ మీకు దీంట్లో అంత విజిబిలిటీ లేదు, బట్ నేను స్లైడ్లో కొంచెం క్లియర్గా చేస్తాను, చూపిస్తానండి, ప్రాబ్లం లేదు. అంటే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్. ఓకే, అంటే యాక్చువల్గా ఈ ఎంటైర్ యూనివర్స్లో ఉండే ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ప్రతి మ్యాటర్, ఈవెన్ అవర్ హ్యూమన్ బాడీ. ఓకే, ఈవెన్ అవర్ హ్యూమన్ బాడీ హ్యావింగ్ సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, అంటే in the entire globe, okay, every material having its own frequency. Every material having its own frequency. Okay,
In the entire universe, every material having its own frequency. Okay, మన హ్యూమన్ బాడీ కూడా పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. ఓకే, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే మీ దగ్గర ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నా క్లాస్ వింటున్నారు కదా, 87 మెంబర్స్ ఉంటున్నారు, 87 మెంబర్స్ వింటున్నారు నా క్లాస్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనం అంతా హ్యూమన్సే. మన బాడీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్మోస్ట్ మోర్ ఆర్ లెస్ అప్రాక్సిమేట్గానే ఉంటుంది. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీ పక్కన ఉన్న మీ ఫ్రెండ్స్లో ఓకే ఏదైనా ఒక డౌట్ రేస్ చేద్దాం అనుకున్నారు అంటే మీరు ఓకే మీరు ఒక డౌట్ రైజ్ చేద్దాం అనుకున్నారు. ఓకే, మీరు డౌట్ రైజ్ చేయడానికి ముందే ఓకే మీ పక్కనే ఉన్న మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సేమ్ డౌట్ రైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, మీ డౌట్ రైజ్ చేయడానికి ముందే మీ పక్కన ఉన్న ఫ్రెండ్ సేమ్ డౌట్ రైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా మీకు వచ్చిన థాట్ ఉంది కదా, ఓకే దట్ థాట్ హ్యావింగ్ సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, దట్ థాట్ హ్యావింగ్ some frequency and actually those are called mind waves. Okay, those are called mind waves. Actually మీరు మీ పక్కన ఉన్న క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అంటున్నాను కదా, ఆ పక్కన ఉన్న పర్సన్ మీకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఎందుకు అయ్యాడు అంటే అతని యాక్చువల్ రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీ రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అప్రాక్సిమేట్ గా ఉంటుంది. దానివల్ల అంటే మీ ఇద్దరు మైండ్ సెట్లు కలిస్తేనే కదా మీరు ఫ్రెండ్స్ అయ్యేది. బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అని ఎవరు అంటారు? ఓకే, ఎవరి ఆలోచనలు అయితే అప్రాక్సిమేట్ గా ఉంటాయో వాళ్ళు మీకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అవుతూ ఉంటారు. యాక్చువల్ మీకు వచ్చే ఆలోచనే అతను కూడా వచ్చింది. మీరు డౌట్ రైజ్ చేద్దాం అనుకున్నారు, సేమ్ డౌట్ పక్కన ఉన్న పర్సన్ రైజ్ చేశాడు. అంటే ఏంటి అంటే మీ ఫ్రీక్వెన్సీస్ రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి కదా. ఓకే, మన మైండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ నీ థాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా సేమ్, అతనికి కూడా సేమ్ అదే థాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది. ఓకే, సో అది మీకు మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి యాక్చువల్గా నీకు ఆరిజిన్ అయిన నీ మైండ్లో ఆరిజినేటెడ్ అయిన ఆ వేవ్ ఐ మీన్ థాట్ ఓకే ఆ పక్కన ఉన్న పర్సన్ని ఇంజెక్ట్ చేసింది, పక్కన ఉన్న పర్సన్కి ఇంజెక్ట్ అయింది చెప్పాలి అంటే. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇదంతా కంప్లీట్లీ ఇన్విజిబుల్, మనకి యాక్చువల్ విజిబిలిటీ ఉండదు, అసలు పాసిబిలిటీయే లేదు. కాకపోతే బికాస్ ఆఫ్ ది ఇంపెడెన్స్ మ్యాచింగ్ చెప్పా కదా కాన్సెప్ట్, ఇంపెడెన్స్ మ్యాచింగ్ ఆర్ రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, ఇలా మన మైండ్ వేవ్ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు బీ పాజిటివ్ బీ పాజిటివ్ బీ పాజిటివ్ అంటూ ఉంటారు కదా, ఎందుకో తెలుసు అసలు బీ పాజిటివ్ అని ఎందుకంటారు? ఓకే, బీ పాజిటివ్ అంటే నేను చెప్పేది బ్లడ్ గ్రూప్ కాదు, ఓకే థాట్ బీ పాజిటివ్. ఓకే, నెగిటివ్ థింకింగ్ ఉండకూడదు, ఎప్పుడు పాజిటివ్గా ఉండాలి అని ఎందుకంటారు తెలుసా? యాక్చువల్గా మనకి ఏదైనా ఒక మంచి ఆలోచన వచ్చింది అనుకోండి, అది మైండ్ నుంచి ఒక వేవ్ కింద జనరేట్ అవుతుంది బయటికి. ఓకే, ఆ మైండ్ వేవ్స్ నెవర్ ఎండింగ్. ఓకే, ఆ మైండ్ వేవ్ వాళ్ళకి ట్రావెల్ అవుతూనే ఉంటుంది బయట స్పేస్లో. ఫర్ సపోజ్ మీ మైండ్కు ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ లాంటిదే ఇంకొక పర్సన్కి ఎవరికైనా సేమ్ మైండ్ సెట్ ఉందనుకోండి సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో, ఓకే అతనికి అది పెర్సీవ్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే అతనికి ఇంటెన్షనల్గా కాదు, ఓకే అంటే ఒక ఆ పాజిటివ్ థాట్ని అతను పెర్సీవ్ చేసుకోగలడు. ఓకే, అంటే ఈరోజు ఒక మంచి పని చేద్దాం అనుకున్నారు, సో అలా ఒక మంచి ఆలోచన వచ్చింది అనుకోండి, ఓకే ఆ బయటకు వచ్చిన వేవ్ ఇట్ ట్రావెల్డ్ లాంగర్ డిస్టెన్సెస్. ఓకే, సో మనం సేమ్ మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కడో చోట మ్యాచ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అదే ఫర్ సపోజ్ మీరు ఒక నెగిటివ్ థాట్ని రిలీజ్ చేశారనుకోండి మైండ్ నుంచి, ఓకే మీరు రిలీజ్ చేసిన నెగిటివ్ థాట్ కూడా సేమ్ పాజిటివ్ థాట్ లాగే ప్రాపగేట్ అవుతుంది. ఓకే, అది కూడా ఏదో ఒక పర్సన్ రిసీవ్ చేసుకుంటాడు. ఓకే, సో ఆ చెప్పే నెగిటివ్ థాట్ని మేబీ అతను ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చేమో. ఓకే, అందుకని యాక్చువల్గా బీ పాజిటివ్ అని చెప్పడానికి రీజన్ అది. ఎప్పుడు పాజిటివ్గా ఉండండి అంటే మన హెల్త్ బాగుంటుందని ఒక రీజన్ కాదు. ఓకే, ఎప్పుడైనా ఒక ఆలోచన వచ్చిందంటే ఆ ఆలోచనకి ఒక కొంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ బయట ప్రాపగేట్ అవుతుంది. ఓకే, అందుకని ఎప్పుడు కూడా మన థాట్స్ ఎప్పుడు పాజిటివ్గా ఉండాలి. మనం పాజిటివ్ అనుకుంటే పాజిటివ్ జరుగుతుంది, నెగిటివ్ అనుకుంటే నెగిటివ్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే మన మైండ్ సెట్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట. యాక్చువల్గా దీని మీద ఒక బుక్ కూడా రాశారు, మైండ్ యువర్ మైండ్ అనే ఒక బుక్ ఉంటుంది, ఒకసారి చూడండి. మైండ్ యువర్ మైండ్ అని చెప్పి ఒక బుక్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈసారి లైబ్రరీకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే, చాలా మంచి బుక్ అది. ఓకే, దాంట్లో మన వీటన్నిటి గురించి ఉంటుంది. ఓకే, అంటే కొత్త కాన్సెప్ట్ ఏం కాదు. ఓకే, అంతా మనకు తెలిసిన కాన్సెప్టే, కాకపోతే మన సబ్జెక్ట్లో కూడా అది అప్లై అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో నేను ఈ స్లైడ్ని కొంచెం ఎలాబొరేట్గా ఇచ్చాను మీకు. ఓకే, అక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు.
ఇదంతా జస్ట్ అవుట్లైన్ కోసం చెప్తున్నాను, ఇంకా సబ్జెక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలా. అలాగే నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ ఈస్ మీన్ బై బ్యాండ్ విడ్త్. బ్యాండ్ విడ్త్ అంటే తెలిసిందే కదా మీకు. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నేను మొబైల్ నుంచి చెప్తున్నాను. సో మొబైల్కి వచ్చి నేను యాక్చువల్ జియో సిగ్నలే, కాకపోతే మొబైల్ నుంచి నేను నెట్ కనెక్ట్ చేసి చెప్తున్నాను, ఇక్కడ మాకు నెట్ ఫెసిలిటీ లేదు కాబట్టి. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ ఒకటి సెకండ్, మీరు యాక్చువల్గా ఏ యాక్ట్ కానీ, ఏపీ ఫైబర్ నెట్ కానీ, ఎక్సెల్ కానీ, ఓకే, జియో నెట్ కానీ యూజ్ చేస్తున్నారు డైరెక్ట్ ఆ కేబుల్ నుంచి. ఓకే, నాట్ ఫ్రమ్ యువర్ మొబైల్. ఓకే, నేను హాట్స్పాట్ ఆన్ చేసుకుని చేస్తున్నాను. సో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో అదే మీరు అంటే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ చాలా తక్కువ ఉంది. అదే మీరు యాక్ట్ కానీ, ఏపీ ఫైబర్ నెట్ కానీ, జియో నెట్ కానీ మీరు డైరెక్ట్ కనెక్షన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. ఓకే, అక్కడ మీకు ఇచ్చే డేటా రేట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే బ్యాండ్ విడ్త్ మీకు చాలా ఎక్కువ ఇస్తాడు. ఓకే, ఇక్కడ నాకు బ్యాండ్ విడ్త్ చూడండి, ఇక్కడ 50 Mbps ఉంది కదా, ఇక్కడ నాకు వచ్చేది జస్ట్ 2 Mbps 3 Mbps ఉంటుంది. అంటే ఆ టన్నల్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. దాన్ని యాక్చువల్గా మీకు బ్యాండ్ విడ్త్ రిప్రజెంటేషన్ కోసం చెప్తున్నాడు అంతే. ఓకే, బ్యాండ్ విడ్త్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, అంటే మనం టెక్నికల్ గా డిఫైన్ చేసుకోవాలి అంటే బ్యాండ్ విడ్త్. ఓకే, అంటే ద రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, బ్యాండ్ విడ్త్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, అక్కడ ఆల్రెడీ టైటిల్లోనే ఉంది, నేనేం చెప్పవసరం లేదు. చూడండి, లార్జర్ బ్యాండ్ విడ్త్ మీన్స్ మోర్ డేటా ఫ్లో అన్నాడు కదా, అక్కడ బ్యాండ్ విడ్త్ ఒక దాన్ని తీసుకోండి. బ్యాండ్ విడ్త్, బ్యాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్యాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. విడ్త్ అంటే వైడనింగ్, అంతే కదా. ఓకే, అంటే ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మూవ్ అవ్వడానికి ఎంత విడ్త్ అయితే ఉందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాండ్ విడ్త్. ఓకే, యాక్చువల్గా మీరు చిన్న ట్యాప్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి. ఓకే, వాటర్ చాలా చిన్నగానే వస్తుంది. అదే యాక్చువల్గా మీరు పెద్ద పైప్ తీసుకుని పెద్ద ట్యాప్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి. ఓకే, అప్పుడు వాటర్ ఫ్లో వేరు. ఓకే, సేమ్ కాన్సెప్ట్ అంతే. ఓకే, బ్యాండ్ విడ్త్ మీన్స్ డేటా ఫ్లో. ఓకే, అంటే పైప్ పెద్దగా ఉంటే, ఐ మీన్ లార్జర్ పైప్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్, ఓకే, మచ్ వాటర్ ఫ్లో. స్మాలర్ పైప్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్, ఓకే, వెరీ లిటిల్ వాటర్ ఫ్లో. సేమ్ కాన్సెప్ట్ అనమాట బ్యాండ్ విడ్త్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మన మొబైల్. యాక్చువల్ నేను మొబైల్ నుంచి చెప్తున్నాను, మీరు యాక్ట్ నుంచి కానీ వాటి నుంచి కానీ యాక్చువల్గా స్ట్రీమింగ్ తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి. ఓకే, ఎవరి స్ట్రీమింగ్ బాగుంటుంది? మీ స్ట్రీమింగే బాగుంటుంది కదా. అంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ నాకు క్లాస్ చెప్పేంత వస్తుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు, కాకపోతే మరీ అంత హై డేటా రేట్ ఏం లేదు, చాలా తక్కువే ఉంది. ఓకే, ఆ డేటా రేట్ని ఎప్పుడైనా సరే ఎలా మెజర్ చేస్తారు? ఎంబీపీఎస్లో మెజర్ చేస్తారు. ఓకే, జనరల్గా బ్యాండ్ విడ్త్ని మెజర్ చేసేది మనం బ్యాండ్ విడ్త్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, అంటే మీరు చదువుకున్న సబ్జెక్ట్ ప్రకారం చూద్దాం. ఈసీఏ, ఐ మీన్ ఏఈసీయా, ఈసీఏ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ 2.2లో మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు? బ్యాండ్ విడ్త్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హైయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మైనస్ లోవర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎఫ్హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ఎల్. ఓకే, దట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ హెచ్ అని నేర్చుకున్నారు కదా. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే, కాకపోతే ఇక్కడ ఎలా చెప్తున్నానంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ సిగ్నల్ చెప్తున్నాను నేను. డిజిటల్ సిగ్నల్ ఇన్ ది సెన్స్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ లో చెప్తున్నాను నేను. జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఇన్ ది సెన్స్ బిట్స్ పర్ సెకండ్. ఓకే, so 50 Mbps means 50 m is nothing but mega, okay, or million. Okay, అలాగే GBps giga, okay, million bits per second అంటే 10⁶ bits per second. ఫ్రీక్వెన్సీనే, ఇది కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ పర్ సెకండ్ అని చెప్తున్నాడు అంటే ఫ్రీక్వెన్సీయే. ఓకే, కాకపోతే దేని చెప్తున్నాడు అంటే డేటా ఫ్లో అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, అది 50 Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps. ఇక్కడ చూడండి టన్నల్ సైజ్ కూడా ఎలా చూపిస్తున్నాడు మీకు చెప్పడానికి పర్మనెంట్ గా ఉంది. ఓకే, విజువలైజ్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ యాజ్ పైప్స్ క్యారింగ్ వాటర్. ఇంకా వాట్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా అదే చెప్పాను నేను. ఓకే, చెప్పాడు మనకి, అసలు యాక్చువల్ నేను చూడలేదు కూడా అది. విజువలైజ్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ యాజ్ పైప్స్ క్యారింగ్ వాటర్. ఓకే, ద ఫ్యాటర్ ద పైప్ ద మోర్ వాటర్ కెన్ ఫ్లో త్రూ ఇట్. ఫ్యాటర్ ఇన్ ద మీన్స్ మోర్ వైండింగ్ ఆర్ లార్జర్ పంప్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మీకు బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ అంతే. ఓకే, జస్ట్ ట్రై టు నో వాట్ ఈజ్ వాట్ అంతే. ఇక్కడ మీరు ఏం బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాట్ ఈస్ ద వాట్ అండ్ మీనింగ్ తెలుసుకోండి, ఇట్స్ ఎనఫ్. ఓకే, అలాగే నెక్స్ట్ వేవ్ లెంగ్త్. మీకు ఆల్రెడీ వేవ్ లెంగ్త్ అంటే ఏంటో కూడా చెప్పాను నేను. వేవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ ఆల్టర్నేటింగ్ సైకిల్ కదా. వన్ ఆల్టర్నేటింగ్ సైకిల్ నేను వేవ్ అంటాను. లెంగ్త్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒక సైకిల్ తీసుకుంటే ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉంటుంది? అది 0 to 360 degrees అంతే కదా. 0, ఓకే, ఓకే, 0, 90,
180, 270 అండ్ 360. అంటే ఒక సైకిల్ అంటే ఒక వేవ్ అంటే 360 degrees కదా. లెంగ్త్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ డిస్టెన్స్ కదా. అంటే వేవ్ లెంగ్త్ అంటే వైల్ ట్రావెలింగ్, ఓకే, వెన్ దిస్ వేవ్ కంప్లీటెడ్ 160 degrees, అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసేసరికి అది 360 degrees ని కంప్లీట్ చేసిందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్స్ వేవ్ లెంగ్త్. దట్స్ ఆల్. ఇప్పుడు హై ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకున్నాను అనుకోండి, హై ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సైకిల్స్ పర్ సెకండ్, ఒక సెకండ్కి సైకిల్స్ చాలా ఎక్కువ అని కదా. సో సైకిల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా తక్కువ డిస్టెన్స్ లోనే అది 360 degrees కంప్లీట్ చేయగలదు ఒక సింగిల్ వేవ్. ఓకే, దట్స్ వై ఇట్స్ వేవ్ లెంగ్త్ ఈస్ వెరీ లో. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ హై, వేవ్ లెంగ్త్ ఈజ్ లో. అది జనరల్ మీనింగ్. అది మీకు తెలియాలి వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది. ఓకే, మీకు ప్రాక్టికల్ గా ఫార్ములేటిక్ గా చెప్పాలి అంటే లాంబ్డా ఈక్వల్ C/F. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? లాంబ్డా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ వేవ్ లెంగ్త్. దట్ లెంగ్త్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మెజర్డ్ ఇన్ మీటర్స్ ఆర్ సెంటీమీటర్స్ ఆర్ మైక్రోమీటర్స్ ఆర్ నానోమీటర్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. Okay, and C/F అన్నాను కదా, F is nothing but a frequency. Here lambda and F, these two are having inversely proportional relation kada. Lambda equal to C/F, and frequency increases, wavelength decreases. Okay, frequency decreases, wavelength increases. Okay, మా ఇప్పుడు స్క్రీన్ ఏది కనిపిస్తుంది మీకు? వేవ్ లెంగ్త్ ఉన్న ఈ స్క్రీన్ ఏనా? వేవ్ లెంత్ సార్. ఓకే ఓకే, మీకు స్క్రీన్ కనుక షేర్ అవ్వకపోతే కనుక చెప్పండి అమ్మా. ఓకే, ఇక్కడ యాక్చువల్గా కొంత విజిబిలిటీ లేదు కదా, అంటే మీకు ఏం కనిపిస్తుంది అనేది నాకు ఐడియా లేదు. ఓకే, ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకుని మీరు మాట్లాడండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే సార్. ఇప్పుడు కనబడుతుంది సార్ వేవ్ లెంత్. ఓకే ఓకే, మరి ఇందాక నుంచి చెప్పాల్సింది ఎవరో కొంచెం లక్కీగా చాట్లో చెప్తున్నారు కాబట్టి తెలిసింది నాకు. ఓకే ఓకే, ఒకసారి ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. ఇది ఆల్రెడీ మీకు దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ కవర్డ్. చార్ట్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్, వాట్ ఇస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్. ఓకే, ఈ స్క్రీన్ నేను విడిగా చూపిస్తానని చెప్పాను, ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్ లార్జర్ బ్యాండ్ విడ్త్ మీన్స్ మోర్ డేటా ఫ్లో. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద depiction with pipes. Okay, what is the smaller bandwidth, what is the larger bandwidth, okay, what is the data flow and the units of the data flow. Okay, wavelength is nothing but a wavelength. Already you know what is meant by wave and what is meant by length. Wave is nothing but a positive and negative half cycle, positive and negative half cycle. Okay, here one oscillation, here observe, here one oscillation means one positive half and one negative half. It entirely takes 360 degrees. While traveling this 360 degrees wave, while traveling, the wave changes its phase. Okay, the wave changes its phase. Okay, okay, how much distance it takes to change the entire 360 degrees phase is called its wavelength. Okay, again that is called wavelength. Okay, high frequency having lower wavelength, low frequency having higher wavelength. Okay, okay, this is not required. Next, phase. Okay, phase ante meeku telisinde kada. This is the one sinusoidal signal. Here this is the sinusoidal signal. The sinusoidal signal having one positive half cycle and one negative half cycle. This positive half cycle has some amplitude, some frequency and some phase. Okay, here how do we define the phase? Phase ena define chestam manu. Okay, here phase is defined as, ఒకసారి చూడండి, with respect to time amplitude చూడండి, with respect to time amplitude varies కదా. చూడండి 0 seconds దగ్గర 0 ఉంది. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ let us assume
1 సెకండ్ దగ్గర ఒకలా ఉంది, 2 సెకండ్స్ దగ్గర ఒకలా ఉంటుంది, 3 సెకండ్స్ దగ్గర ఒకలా ఉంటుంది, అంటే సెకండ్స్ అని తీసుకుంటే. ఓకే, చూడండి అక్కడ 0, 90, 0 and 90. ఓకే, 180 and 270 and 360. ఓకే, అంటే డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో డిఫరెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఉంది కదా, యాక్చువల్గా టైం వేరియింగ్ కాంపోనెంటే. ఓకే, కాకపోతే దీన్ని అక్కడ మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫేజ్ యాంగిల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ టైమ్ యాక్సిస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫేజ్ యాంగిల్. ఓకే, ఫేజ్ ఇస్ సేమ్ యాజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, సేమ్ సైకిల్, సేమ్ వేవ్ లెంత్. ఓకే, కాకపోతే అది మీరు వేరే when we compare with another waveform, okay, you exactly knows what is the phase. Okay, ఇక్కడ చూడండి యాక్చువల్గా 2 వేవ్ ఫార్మ్స్ తీసుకున్నాడు, 2 వేవ్ ఫార్మ్స్ ని కంపేర్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, 0 degrees, 0 degrees, this is the 90 degrees. Okay, this is the 180 degrees, this is the 270 degrees, and this is the 360 degrees. Okay, అలాగే ఇక్కడ చూడండి, this is completely overlapped waveforms. Okay, కాకపోతే the net signal received by the antenna depends upon the phase. Okay, phase overlap depend అయి ఉంటుంది. Okay, this phase is always measured in distance or time or degrees, ఎలాగైనా మెజర్ చేయొచ్చు. ఓకే, మీకు ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మనకి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫేజ్ షిఫ్ట్స్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫేజ్ షిఫ్ట్స్. ఓకే, చూడండి యాక్చువల్ 3 వేవ్ ఫార్మ్స్ ఇచ్చాడు ఇది. ఓకే, ఎల్లో, 1 గ్రే కలర్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ దిస్ మెజంతా కలర్. ఓకే, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఒక సింగిల్ వేవ్ ఫార్మ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, సో నో ప్రాబ్లం. when we consider the 2 waveforms, those 2 waveforms are having total phase shift of 180 degrees. Okay, 180 degrees. Okay, and one waveform having 0 degrees phase shift, another having 180 degrees phase shift. When we overlap this 0 and 180 degrees phase shift, okay, రెండింటిని ఓవర్లాప్ చేశాను అనుకోండి, ఎలా వస్తుంది యావరేజ్ వాల్యూ అండర్ ద కర్వ్. చూడండి ఎల్లో అండ్ గ్రే రెండు చూడండి, ఎల్లో అండ్ కర్వ్, ఎల్లో అండ్ గ్రే. ఓకే, ద ఏరియా అండర్ ది కర్వ్. ఓకే, the average value becomes 0, the average value becomes 0, the average value becomes 0. మీరు రెండు వేవ్ ఫార్మ్స్ తీసుకుంటే ఏరియా అండర్ ది కర్వ్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సిగ్నల్ రిడక్షన్ ఉంటుంది బాగా. ఓకే, అంటే సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ బాగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ఆల్రెడీ మీరు ఫీడ్బ్యాక్ కాన్సెప్ట్ లో అప్లై చేసేది అదే కదా, ఆసిలేటర్స్, ఆర్సీ ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఆసిలేటర్, వెయిన్ బ్రిడ్జ్ ఆసిలేటర్, హార్ట్లీ, కాల్పిట్స్, క్రిస్టల్, ఓకే, క్లాప్, ఈ ఆసిలేటర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆసిలేటర్స్ యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ ఏంటి, పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఓకే, అంటే ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్ ఈజ్ యాడెడ్ విత్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్. ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్ ఈజ్ యాడెడ్ విత్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్. అంటే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ తో ఎప్పుడు యాడ్ అవుతుంది, ఓకే, బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ పేజ్. సేమ్ పేజ్ లో ఉంటే యాడ్ అవుతుంది, ఆపోజిట్ పేజ్ లో ఉంటే ఏమవుతుంది, క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సేమ్ కాన్సెప్ట్ అదే అక్కడ మీరు చూసింది. ఓకే, పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కాన్సెప్ట్స్ లో చూసారు కదా, ఆ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా. ఓకే, ఆ ఫేజ్ షిఫ్ట్ అనేది ఇప్పుడు కూడా అంతే, అవుట్ ఆఫ్ పేజ్ లో యాడ్ అయింది అనుకోండి, ఓకే, సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్, సిగ్నల్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది. అదే సేమ్ పేజ్ లో యాడ్ అయితే సిగ్నల్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే నెక్స్ట్ పారామీటర్ ఇస్ యాంప్లిట్యూడ్. యాంప్లిట్యూడ్ అంటే మీకు తెలిసిందే కదా, యాంప్లిట్యూడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పీక్ టు పీక్ లెవెల్. ఓకే, ఆర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. యాక్చువల్గా మన హౌస్ హోల్డ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసే సిగ్నల్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత, మన హౌస్ హోల్డ్ అప్లికేషన్స్కి అంటే మన ఇంట్లో యూజ్ చేసే 230 volts. వెరీ గుడ్. పీక్ టు పీక్ యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉంటుందంటే 230 volts ఉంటుంది. దట్ ఈస్ యాంప్లిట్యూడ్. అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 50 Hz. వెరీ గుడ్. ఓకే, యాంప్లిట్యూడ్, ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, ఇక్కడ మనకి పేజ్ ని కన్సిడర్ చేయట్లేదు, కానీ మనం పేజ్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తే ఓకే పవర్ కన్జంప్షన్ బాగా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే పేజ్ తీసుకుంటే ఆ పేజ్ పైన కొన్ని గ్లిచెస్ ఉంటాయి, అంటే వెరీ స్మాల్ స్పైక్స్ అనమాట, వెరీ స్మాల్ స్పైక్స్. ఓకే, ఆ స్పైక్స్ ని కనుక మనం రిమూవ్ చేసాం అనుకోండి, ఆ స్పైక్స్ ని రిమూవ్ చేస్తే అందులో యాక్చువల్గా ఇప్పుడు పవర్ సేవింగ్ అల్గారిథమ్స్ అని వస్తున్నాయి. ఓకే, పవర్ సేవింగ్ అల్గారిథమ్స్. ఆ పవర్ సేవింగ్ అల్గారిథమ్స్ వాడు యూజ్ చేసేది ఏంటంటే మన హౌస్ హోల్డ్ అప్లికేషన్స్ కి వచ్చే పవర్ సప్లైని వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఫిల్టర్ చేస్తాడు. ఒకసారి ఫిల్టర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ సైనూసోయిడల్ సిగ్నల్ పైన ఉండే గ్లిచెస్ అన్ని కూడా రిమూవ్ అవుతాయి. సో గ్లిచెస్ లేవు అనుకోండి, గ్లిచెస్ లేవు అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇప్పుడు 230 volts ఉంది కదా, ఆ 230 volts పైన ఒక స్పైక్ వచ్చింది. ఆ స్పైక్ ఎక్కడ వరకు వెళ్తుందంటే మేబీ ద 230 volts టు సమ్ 400 volts. 230 volts నుంచి కొంచెం పైకి 400 volts వెళ్తుంది. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేస్తున్న ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్
able to operate with only 230 volts, able to operate with only 230 volts. ఇంకా బాగా చెప్పొచ్చు నేను. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మన హౌస్ హోల్డ్ అప్లికేషన్స్లో ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్గా ల్యాప్టాప్ యూస్ చేసి మీకు లెసన్ చెప్తున్నాను. ఈ ల్యాప్టాప్ ఛార్జర్ తీసుకెళ్ళి నేను పవర్ సప్లై సాకెట్ కనెక్ట్ చేస్తాను. ఆ పవర్ సప్లై సాకెట్కి వచ్చే పవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఓకే, ద పవర్ ఓకే కేమ్ ఫ్రమ్ పవర్ లైన్. బయట ఎలక్ట్రిక్ పోల్ ఉంది. ఎలక్ట్రిక్ పోల్కి అల్యూమినియం వైరింగ్, అదే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ దానికి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఒక సబ్ స్టేషన్ నుంచి వస్తుంది. ఆ సబ్ స్టేషన్కి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే మెయిన్ స్టేషన్ నుంచి వస్తుంది. మెయిన్ స్టేషన్కి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే మెయిన్ పవర్ జనరేషన్ ఎక్కడ ఉంది అక్కడి నుంచి వస్తుంది కదా. అంటే జనరేట్ అయిన ప్లేస్ నుంచి, అంటే ఫర్ సపోజ్ మన జనరేట్ అయిన ప్లేస్ నుంచి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మీకు క్లాస్ చెప్తున్నా కదా, ఇక్కడ వరకు ఓకే. అంటే అట్మాస్ఫియర్లో ఏ చేంజెస్ లేకుండా ఉంటే, అట్మాస్ఫియర్లో ఏ చేంజెస్ లేకుండా ఓకే అంతా యూనిఫామ్గా ఉందనుకోండి, పవర్ సప్లైలో ఎటువంటి ఫ్లక్చుయేషన్స్ లేకుండా బాగానే ఉంటుంది. ఓకే, కాకపోతే అంత ఒకలా ఉండదు కదా. యాక్చువల్గా ఆ సబ్ స్టేషన్ దగ్గర హెవీ రైన్ ఉంది. ఓకే, ఫుల్గా థండర్ స్టార్మ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, యాక్చువల్గా థండర్ స్టార్మ్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రానిక్ అప్లయన్సెస్ పాడైపోవడానికి రీజన్ ఏంటి? డ్యామేజ్ అవడానికి రీజన్ ఏంటి? హై పవర్ వస్తుంది. హై పవర్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే, ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే 230 voltsకి యాక్చువల్గా అక్కడ థండర్ స్టార్మ్స్ పడ్డప్పుడు ఏమవుతుంది? వెరీ హై ఎజిటేషన్ ఆ వైర్స్ పైన క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, అది ఏమవుతుందంటే 230 volts వచ్చేదానిపైన ఇంపోజ్ అవుతుంది. ఆ 230 పైన ఇంకో 500 volts యాడ్ అవుతుంది. ఒక సెకండ్ పాటు లేదా 2 seconds పాటు యాడ్ అవుతుంది. సో ఆ 2 seconds పాటు వచ్చింది ఏమవుతుందంటే, ఫస్ట్ ఏదైతే ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అనేది ఆన్లో ఉందో ఓకే డైరెక్ట్గా దానికి అప్లై అవుతుంది. ఓకే, సో అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఫీజు బాగుంది అనుకోండి, ఫస్ట్ ఫీజు పోతుంది. ఓకే, మెయిన్స్ దగ్గర ఫీజు పోతుంది. ఇన్ కేస్ అక్కడ నేను మంచి స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న వైర్ వేసాను, అది 700 volts వచ్చినా సరే బ్రేక్ అవుతుంది అనుకోండి. అందుకని యాక్చువల్గా మీరు వైరు ఫీజు వైర్ వేసేటప్పుడు కూడా ఇంత లావ్ వైర్ వేయరు. ఓకే, మీరు తీసుకున్న కొన్ని కాపర్ వైర్స్లో 2 or 3 మాత్రమే ట్విస్ట్ చేసి ఫీజులో వేసుకుంటారు. ఎందుకంటే 230 volts కంటే ఎక్సెస్ వస్తే అది బ్రేక్ అయ్యి మన ఎలక్ట్రానిక్ కూడా సేఫ్ అవుతుంది. అక్కడ మీరు ఇంత పెద్ద లావ్ వైర్ వేసారనుకోండి ఫీజులో, అది 500 volts వచ్చినా 600 volts వచ్చినా ఎలా చేసేస్తుంది. ఎలా చేస్తే మన ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ఏదైతే ఆన్లో ఉందో ఫస్ట్ అది డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ నేను ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేస్తున్నాను, ఫర్ సపోజ్ థండర్ స్టార్మ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ నేను ఫీజు కూడా కొంచెం స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నది వేసాను, అంటే 600-700 వచ్చినా బేర్ చేయొచ్చు అన్నట్టుగా వేసాను. సో అది డిసడ్వాంటేజ్ అవుతుంది నాకు. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఆ 700 voltsని డైరెక్ట్గా నా ల్యాప్టాప్ డైవర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫర్ సపోజ్ నా ల్యాప్టాప్కి ఏమైనా ప్రొటెక్షన్ ఉందనుకోండి, బిల్ట్-ఇన్ ప్రొటెక్షన్, వెరీ గుడ్. బిల్ట్-ఇన్ ప్రొటెక్షన్ లేకపోతే ఇక్కడ 700 volts ఒకేసారి తీసుకుని ఇది బర్న్ అయిపోతుంది. అంటే SMPS నుంచి మొత్తం బర్న్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, అంటే అడిషనల్గా వచ్చిన వోల్టేజ్ దీనిపైన యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ జనరల్గా 230 volts, మన థండర్ స్టార్మ్స్ లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఆ యాంప్లిట్యూడ్ ఫ్యూ సెకండ్స్ పాటు చాలా పీక్లో ఉంటుంది. ఓకే, అందుకని మనకి యాక్చువల్ థండర్ స్టార్మ్స్ టైంలో టీవీ కానీ ఎలక్ట్రానిక్ కూడా ఏదన్నా సరే కాసేపు స్విచ్ ఆఫ్ చేయమని చెప్తారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ హయ్యర్ యాంప్లిట్యూడ్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, యాంప్లిట్యూడ్ ఇస్ ద హైట్ ఆర్ ఫోర్స్ ఆర్ పవర్ ఆఫ్ ది వేవ్. ఓకే, ద పవర్ ఆఫ్ ఎ సిగ్నల్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఇట్స్ యాంప్లిట్యూడ్. ఇది తెలిసిందే కదా. ఓకే, మీరు ఎక్సెస్ లో కూడా చూసే ఉంటారు. ఓకే, యాంప్లిట్యూడ్ హ్యాస్ నో రిలేషన్షిప్ విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇక్కడ చూడండి, యాంప్లిట్యూడ్ హ్యాస్ నో రిలేషన్షిప్ విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ, వేవ్ లెంగ్త్ ఆర్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఎ సిగ్నల్. ఓకే, యాక్చువల్గా మీరు ఎనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ సబ్జెక్ట్లో మాడ్యులేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ చూస్తారు కదా. మాడ్యులేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మాడ్యులేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్, అంటే చెప్పాలి అంటే సబ్జెక్ట్ వైజ్ చెప్పాలి అంటే మాడ్యులేషన్. ఓకే, varying signal. Low frequency signal is added to high frequency. ఓకే, అంటే మన సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా చెప్పుకుంటే అది కదా. లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. ఓకే, లేకపోతే ద పారామీటర్స్ ఆఫ్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ ఇన్వారీడ్ అకార్డింగ్ విత్ ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ ఆఫ్ ది హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. ఓకే, సిగ్నల్ ఆల్ సిగ్నల్ పారామీటర్స్ ఎలాగ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అది మీకు ఎంతవరకు అర్థమైంది అన్నది ఇంపార్టెంట్. మాడ్యులేషన్, ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మాడ్యులేషన్ అంటే జనరల్గా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నేను మీకు క్లాస్ చెప్తున్నాను, టీచర్స్ డే వచ్చింది. టీచర్స్ డేకి మనం చిన్నప్పుడు చేసేవి పర్టికులర్ ఏదో ఒక సార్ లాగా మనం గెటప్ మార్చుకుని వచ్చి ఆ సార్ లాగే మనం లెసన్ చెప్తూ ఉంటాం కదా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మాడ్యులేషన్. అంటే ఏంటి, యాక్చువల్గా నాకున్న పారామీటర్స్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఓకే
అంటే సార్ ఇలా నడుస్తారు, సార్ ఇలా మాట్లాడతారు, ఓకే, సార్ రైటింగ్ స్టైల్ ఇలా ఉంటుంది, ఓకే, అలాగే సార్ రిపీటెడ్గా ఏదో ఒక వర్డ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఫర్ సపోజ్ అండి ఓకే ఓకే అని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు, ఓకే, ఎందుకంటే లైవ్లో చూసేది వేరు, ఇక్కడ చెప్పేది వేరు, ఇక్కడ కన్ఫర్మేషన్ కోసం ఓకే అని వాడుతూ ఉంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మీరు కూడా సేమ్ అలాగే అంటే నాలాగే బిహేవ్ చేస్తున్నారు అక్కడికి వచ్చి. అంటే ఏం చేస్తున్నారు, నన్ను ఇమిటేట్ చేస్తున్నారు. నన్ను ఇమిటేట్ చేయడం అంటే ఏం చేస్తున్నారు, ఓకే, నాలో ఉన్న పారామీటర్స్ ఏంటని అబ్జర్వ్ చేసి ఆ పారామీటర్స్ కరస్పాండింగ్ గా మీరు కూడా ఆ చేంజెస్ అని చేసి అంటే నాలాగే బిహేవ్ చేస్తున్నారు కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మాడ్యులేషన్. ఓకే, అంతే. అంటే మనం సబ్జెక్టివ్ గా చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తాం, ఓకే, కానీ జనరల్ మీనింగ్ అంటే మాడ్యులేషన్ అంటే అదన్నమాట. ఓకే, కానీ ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకునేది వేవ్ ఫామ్ గురించి కాబట్టి ఎలా చెప్పుకోవచ్చు, ఒక వేవ్ ఫామ్ తీసుకుంటే వేవ్ ఫామ్ కొన్ని పారామీటర్స్ ఏముంటాయి. ఒక వేవ్ ఫామ్ తీసుకున్నాను, వేవ్ ఫామ్ కి ఎలా ఉంటుంది, ఒక కొంత యాంప్లిట్యూడ్ ఉంటుంది, ఓకే, అంటే ఇట్స్ హ్యావింగ్ సమ్ యాంప్లిట్యూడ్, ఇట్స్ హ్యావింగ్ సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇట్స్ హ్యావింగ్ సమ్ ఫేజ్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు నేను ఎలా బిహేవ్ చేయొచ్చు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాంప్లిట్యూడ్ బిహేవ్ చేయొచ్చు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ బిహేవ్ చేయొచ్చు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫేజ్ బిహేవ్ చేయొచ్చు. అందుకని యాక్చువల్గా మీకు మాడ్యులేషన్స్ ఆర్ 3 టైప్స్ అని డివైడ్ చేశారు: యాంప్లిట్యూడ్ modulation, frequency modulation, phase modulation. Amplitude modulation అంటే ఏంటి, amplitude of the signal is varied in accordance with instantaneous value of the message signal. అంతే కదా, అంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ యొక్క క్యారెక్టర్ ని లో ఫ్రీక్వెన్సీకి అనుగుణంగా చేంజ్ చేస్తున్నాను. దట్స్ వై దట్ ఈస్ కాల్డ్ మాడ్యులేషన్. అంటే amplitude of the carrier is nothing but high frequency కదా, amplitude of the carrier is varied in accordance with instantaneous value of the modulating signal. Modulating signal is nothing but low frequency. అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది క్యారియర్. అలాగే ఫేజ్ మాడ్యులేషన్, ఫేజ్ ఆఫ్ ది క్యారియర్ ఈస్ వ్యారీడ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ ఆఫ్ ది మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ కదా. ఓకే, అబ్జర్వ్ వన్ పాయింట్ హియర్. While performing amplitude modulation, frequency and phase is constant. While performing frequency modulation, amplitude and phase is constant. While performing phase modulation, amplitude and frequency is constant. ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు కదా మీరు. ఓకే, okay, that's all about amplitude. Next, antennas and wavelength. Okay, అంటే అది ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, జస్ట్ ఫర్ ఓన్లీ నాలెడ్జ్ అంటే చెప్పాను. ఇక్కడ చూడండి, ఎఫ్ఎం రేడియో 88 to 108 మెగాహెచ్, ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్, తెలిసిందే కదా. ఎఫ్ఎం రేడియో 88 to 108, మీరు మొబైల్లో ఆన్ చేసినా 88 నుంచి 108 వరకు వస్తుంది ఎఫ్ఎం ఆన్ చేసుకుంటే. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ యాంటెన్నా లెంగ్త్ ఎలా ఉంది. అలాగే కార్ ఆన్ రైట్ ఎంత ఉంది, డిఏబి రేడియో 175 to 230 మెగాహెచ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి 88 to 108 మెగాహెచ్ అన్నాడు కదా, 88 to 108 అంటే 88 నుంచి 108 మెగాహెచ్. సో 88 to 108 మెగాహెచ్ యూజ్ చేసినప్పుడు లెంగ్త్ ఎంత ఉందో చూడండి. 175 to 230 మెగాహెచ్ యూజ్ చేసినప్పుడు లెంగ్త్ ఎంత ఉందో చూడండి. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ లెంగ్త్ పెరిగింది, ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి లెంగ్త్ తగ్గింది. ఇది ఆ డిఫరెన్షియేషన్ కోసం చెప్తున్నాను అంతే. అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ది యాంటెనా, యాక్చువల్గా మీరు మాడ్యులేషన్ యొక్క పర్పస్ అది కదా. ఓకే, మాడ్యులేషన్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నారు. ఆ కాన్సెప్ట్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసేది ఇవే. లెంగ్త్ ఆఫ్ ది యాంటెనా మామూలుగా నేను నా వాయిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకుంటే కొన్ని కిలోమీటర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫ్రీ స్పేస్ లో కొన్ని కిలోమీటర్స్ హైట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి యాంటెనాని. ఓకే, ఇప్పుడు కొద్దిగా కొద్దిగా విండ్ పవర్ పెరిగింది అనుకోండి, మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోతుంది. యాక్చువల్గా మెయిన్ ప్రాబ్లం అది. ఓకే, సో దానికోసం ఏం చేశారంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్ట్ చేశాడు. నేను ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ చేస్తే యాంటెనా సైజ్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది కదా. అందుకని చిన్న చిన్న యాంటెనాస్ తో అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ యూస్ చేస్తుంది. Sir, your voice is not audible, sir. ఓకే, వినిపిస్తుందా ఇప్పుడు? హలో, Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది యాంటెనా ఇస్ వ్యారీడ్. ఓకే, అందుకనే యాక్చువల్గా మనం లో ఫ్రీక్వెన్సీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం మాడ్యులేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి. సో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి యాంటెనా సైజ్ బాగా తగ్గింది. ఓకే, ఇప్పుడు మీ మొబైల్లో కూడా యాంటెనాస్ ఉన్నాయి. ఓకే, అవి కూడా చూపిస్తాను మీకు. ఇక్కడ చూడండి, ఇవి యాంటెనాస్ అండ్ వేవ్ లెంత్ లో ఇది యాక్చువల్గా ఓల్డ్ అండ్ డేస్లో యూజ్ చేసే యాంటెనా. ఓకే, దాన్ని దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాగియోడా యాంటెనా. ఓకే, ఇదొక యాంటెనా. ఓకే, సో అవసరం లేదు. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సెలెక్షన్ అవసరం లేదు. చూడండి ఇక్కడ యాంటెనాస్ అండ్ వేవ్ లెంత్ లో ఇది మన ఓల్డెన్ డేస్ లో యూజ్ చేసిన యాంటెనా. ఐ మీన్ మొబైల్ నోకియా 1100 అని చెప్పాను కదా.
నోకియా 1100కి వాడు ఇచ్చేసిన యాంటెన్నా చూడండి ఎలా ఉందో, ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెన్నా అన్నాడు కదా, ట్రాన్స్మిటర్ అని చెప్పి ఇలా చూపించాడు, యాంటెన్నా అన్నాడు కదా, ఇది యాక్చువల్గా జిఎస్ఎంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద జిఎస్ఎం ఫోన్. జిఎస్ఎం వాడు యూజ్ చేసుకుంది జిఎస్ఎం అనమాట. యాక్చువల్గా ఇది ఇది ఓపెన్ చేశారనుకోండి, యాంటెన్నా పార్ట్ దగ్గర ఇది ఓపెన్ చేశారనుకోండి, లోపల ఒక చిన్న స్ప్రింగ్ లా ఉంటుంది కాపర్ వైర్ తోటి. అంటే యాంటెన్నా అంటే ఎలా డిఫైన్ చేశాను, యాంటెన్నా ఇస్ నథింగ్ బట్ పీస్ ఆఫ్ వైర్ అన్నాను కదా, దట్ పీస్ ఆఫ్ వైర్. ఓకే, దట్ పీస్ ఆఫ్ వైర్ ని ఓకే డైరెక్ట్ గా ఎక్స్పోజ్ చేయట్లేదు వాడు, పైన ఒక ఎనవలప్ ఇచ్చాడు అంతే, ప్లాస్టిక్ కవర్ అంతే అది. ఓకే, అలాగే దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్మిటర్ పార్ట్. ఓకే, దిస్ ట్రాన్స్మిటర్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్రాక్టల్ యాంటెన్నా అంటారు జనరల్ గా దీన్ని. ఓకే, ఇదంతటినీ కలిపి ఏమంటారంటే ఫ్రాక్టల్ యాంటెన్నా అంటారు, ఫ్రాక్టల్ యాంటెన్నా. ఓకే, మీకు రియల్ టైంకి వచ్చేసరికి తెలుస్తుంది అది. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, వైఫై స్పెక్ట్రమ్ అరౌండ్ ది వరల్డ్, అంటే జస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ ఐడియా నేను ఇచ్చింది ఇది. అంటే ఎక్కడెక్కడ ఏ కంట్రీస్ లో ఎంతెంత రేంజ్ ఫ్రీక్వెన్సీని యూజ్ చేసుకుంటారు వైఫైకి. ఓకే, మన కాలేజ్ వైఫై ఉంది కదా, ఓకే మన కాలేజ్ వైఫైకి ఒక స్టాండర్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే మన ఇండియాలో మొత్తం యూజ్ చేసే వాటికి ఒక స్టాండర్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే డిఫరెంట్ కంట్రీస్, జపాన్కి ఎలా ఉంటుంది, ఓకే రిమైనింగ్ గ్లోబల్ ప్లేసెస్, అలాగే రిమైనింగ్ అలాగే యుఎస్ ఎలా ఉంటుంది, యూరోప్లో ఎలా ఉంటుంది, నార్త్ అమెరికా, కొరియా, చైనా, అక్కడ వైఫై ఫ్రీక్వెన్సీస్, వైఫై రేంజ్ ఎంత ఉంటుందో చెప్తున్నాడు వాడు. ఈ యాంటెనాస్ అండ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఐఫోన్ 4. ఓకే, ఐఫోన్ 4లో వాడు యూజ్ చేసిన యాంటెనాస్. యాక్చువల్ చూడండి, బ్లూటూత్ ఒక యాంటెనా ఉంటుంది, వైఫైకి ఒక యాంటెనా ఉంటుంది, జనరల్ జీపీఎస్కి ఒక యాంటెనా ఉంటుంది. ఓకే, చూసారా, ఒక్కోదానికి ఒక యాంటెనా యూజ్ చేయాల్సిందే. అలాగే నెక్స్ట్ సామ్సంగ్ గెలాక్సీ S8. ఓకే, దీంట్లో యూజ్ చేసే యాంటెనాస్ చూడండి, యాక్చువల్గా డైవర్సిటీ యాంటెనాస్ అన్నాడు కదా, మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్తారండి. ఓకే, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ అది. అలాగే ఇక్కడ చూడండి ప్రైమరీ యాంటెనాస్. ఓకే, ప్రైమరీ యాంటెనాస్ 1, 2, 3. ఓకే, యాక్చువల్గా వీటిలోనే వస్తాయి మళ్ళీ మనకి స్లాట్ యాంటెనాస్. యాక్చువల్గా ఇది MU-MI M1 అని చూసారా, ఇప్పుడు యూజ్ చేసే టెక్నాలజీ అనమాట ఇది, మాసివ్ మిమో అని చెప్పేసి, మల్టీ ఇన్పుట్ మల్టీ అవుట్పుట్ కాన్సెప్ట్ అది. ఓకే, మల్టీ ఇన్పుట్ మల్టీ అవుట్పుట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, MU మిమో. అలాగే నెక్స్ట్ OFDM మిమో, ఈ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట అవి, ఆర్థోగోనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్, మల్టీ ఇన్పుట్ మల్టీ అవుట్పుట్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, మల్టీ అవుట్పుట్ టెక్నాలజీస్ అవి. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీరు నెక్స్ట్ నేర్చుకుంటారు. 5G స్పెక్ట్రమ్ ఇది. ఓకే, అంటే ఏ అప్లికేషన్ ఏది యూజ్ చేసుకుంటారు అనేది చెప్తున్నాడు వాడు, ఇదంతా అవసరం లేదు మీకు. ఇక్కడ చూసారా, ఇది యాంటెన్నా, యాక్చువల్గా ఇది మొబైల్ అయితే, ఈ మొబైల్లో బ్యాక్ సైడ్ చూడండి యాంటెన్నా ఎంత ఉందో. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా మీకు ఫ్రాక్టల్ యాంటెన్నా అని చెప్పాను కదా, ఇది ఫ్రాక్టల్ యాంటెన్నా. ఓకే, ఇందాక అక్కడ మీకు చూపించింది. ఓకే, యాక్చువల్గా మీకు ఇలా రిప్రజెంట్ చేశాడు, కానీ ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ ఇన్ సైజ్, 0 ఏరియా డిజైన్ చూసారు ఆల్మోస్ట్. ఓకే, అంటే ఫ్యూ మైక్రోమీటర్స్ టు నానోమీటర్స్ రేంజ్లో మీరు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, అది మీకే అర్థమైపోతుంది. డివైస్ యాంటెనాస్ అట్ 28 GHz అన్నాను కదా, 28 GHz అంటే వేవ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుందమ్మా, లాంబ్డా = C/F కదా ఫార్ములా, లాంబ్డా = C/F. C/F అంటే లాంబ్డా = C అంటే 3 × 10⁸ డివైడెడ్ బై 28 GHz అంటే ఎంత, 28 × 10⁹ అంటే 3 × 10⁸ బై 28 × 10⁹ అంటే 280 × 10⁸. ఓకే, అంటే ఎంత అవుతుంది, 3/280. 3/280 చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుందో, ఓకే 3/280 చేస్తే ఎంత వస్తుందో అంత వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది. పైగా మీకు యూజ్ చేసేది డైరెక్ట్ గా లాంబ్డా అనే వేవ్ లెంత్ యూజ్ చేసారు, λ/10 కానీ λ/20 కానీ λ/30 కానీ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో అంత స్మాలెస్ట్ సైజ్ లో ఉంటుంది, అందుకనే వాడు ఏమన్నాడు అంటే 0 ఏరియా డిజైన్ అన్నాడు. ఓకే, ఇవి మళ్ళీ ఇవన్నీ కూడా రీసెర్చ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి, మీకు ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను అంతే, యాక్చువల్ సిలబస్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు నేను. మాసివ్ మిమో బేస్ స్టేషన్. ఇక్కడ యాక్చువల్గా కలర్స్ చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ డిఫరెంట్ కలర్స్ లో, అంటే ఇవన్నీ కూడా యూజర్స్ అనమాట. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మనం
అంటే ఇదేమో మన సెల్ టవర్, ఇవన్నీ కూడా మన యూజర్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా మన యూజర్స్. ఓకే, ఇదేమో సెల్ టవర్. ఓకే, అక్కడ నుంచి యాక్చువల్గా సిగ్నల్ ప్రాపగేషన్ ఎలా ఉంటుంది గ్రాఫికల్ గా రిప్రజెంట్ చేశారు చూసారా కలర్స్ లో. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బీమ్ ఏరియా. దీని యాక్చువల్గా ఏమంటారంటే బీమ్ ఏరియా అంటారు. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి యాక్చువల్గా సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ఈ పర్టికులర్ దానికి చాలా ఎక్కువ వస్తుంది, బీమ్ ఏరియా. ఇప్పుడు చూడండి ఈ సెల్ టవర్ ఉంది, ఈ సెల్ టవర్ కి బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం గ్యాప్ ఉంది చూసారా. ఓకే, ఆ గ్యాప్ లో సిగ్నల్ లేదు, అంటే అటువైపు యాక్చువల్గా ఎవరు యూజర్స్ లేరు, అందుకని చెప్పి యాక్చువల్గా అటువైపు ఏం ప్రాపగేట్ చేయట్లేదు, అంటే రిఫ్లెక్టర్స్ కానీ ఏం ప్లేస్ చేయలేదు. ఓకే, జనరల్ గా మనకి ఏదైతే అంటే ఏ ప్లేస్ లో అయితే సిగ్నల్ ఉండదో, ఫర్ సపోజ్ మీ మొబైల్ కి సిగ్నల్ లేదనుకోండి. ఓకే, మీ మొబైల్ కి అసలు మనకి జియో సిగ్నల్ లేదు. జియో సిగ్నల్ లేదు అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే దట్ పర్టికులర్ జోన్ ఈజ్ కాల్డ్ షాడో జోన్. దట్ పర్టికులర్ జోన్ ఈజ్ కాల్డ్ షాడో జోన్. కాంబినేషన్ ఆఫ్ శాండ్విచ్ కన్నా వాటర్ కూడా ఉంటుంది. అగ్రిగేట్ తో చెప్తే రైట్. ఏంటి ఓకే, బాగా చెప్పారు లెసన్ ఎవరో. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మాసివ్ మెమో బేస్ స్టేషన్. ఓకే, అంటే వేర్ దెర్ ఈస్ నో సిగ్నల్ ఈస్ కాల్డ్ షాడో జోన్. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ just frequency, amplitude, phase. Okay, and a few examples of antennas and how the length of the antenna varies with respect to frequency. Okay, this is the syllabus of our subject, antennas and wave propagation. Okay, objectives తెలిసిందే కదా ఇది. అంటే what are the course objectives of this antennas and wave propagation. Okay, and from this subject, okay, we have to understand the applications of electromagnetic waves in free space, introduce working principles of various types of antennas, discuss major applications of antennas. అలాగే నెక్స్ట్ అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ రేడియో వేవ్ ప్రాపగేషన్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్. అంటే చూడండి, అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రేడియో వేవ్ ప్రాపగేషన్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్ అన్నాడు కదా. దిస్ ఈస్ ద వన్ లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫ్రమ్ దిస్ యూనిట్ యాజ్ ఎ సెపరేట్ యూనిట్. ఓకే, మీకు సెపరేట్ ఒక యూనిట్ కింద ఇచ్చాడు, అది ఒకసారి కింద అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ ద యూనిట్ 6 వేవ్ ప్రాపగేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నేను చెప్పే క్లాస్ మీకు ఎక్కడి నుంచి ఎలా ప్రాపగేట్ అవుతుంది. ఓకే, హౌ ద వేవ్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ ఏ ఫ్రీ స్పేస్. ఓకే, ఈ ఒక టాపిక్ నుంచి నేర్చుకోవచ్చు మనం వేవ్ ప్రాపగేషన్. ఓకే, హౌ ద వేవ్ ప్రాపగేటెడ్ ఫ్రమ్, ఓకే, హౌ ద వేవ్ ప్రాపగేటెడ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ హియర్ టు రిసీవర్. ఓకే, యూ. అలాగే నెక్స్ట్ యూనిట్ 1 చూడండి ఒకసారి. యూనిట్ 1 యాంటెన్నా ఫండమెంటల్స్. అండ్ ఇప్పుడు వరకు మీకు చెప్పినవన్నీ కూడా జస్ట్ వాట్ అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాను చూసారా, అవి యాంటెన్నా ఫండమెంటల్స్. అంటే వాట్ ఈస్ బై యాంటెన్నా, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంటెన్నా, హౌ ద యాంటెన్నాస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ, అలాగే హౌ ద యాంటెన్నా రేడియేట్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ ఇంటు ది ఫ్రీ స్పేస్ ఈజ్ కాల్డ్ రేడియేషన్ మెకానిజం. ఓకే, యాక్చువల్లీ మీరు సింగిల్ వైర్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, 2 వైర్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది. అలాగే డైపోల్. ఓకే, డైపోల్ అంటే యాక్చువల్గా వేవ్ లెంత్ బట్టి సైజ్ డిసైడ్ చేస్తాడు. ఓకే, వాటిని యాక్చువల్ డైపోల్స్ అంటారు. అలాగే కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, అంటే కరెంట్ అంటే వెన్ the electric current passing through the wire. Okay, how this current distribution occurs in a thin wire and thick wire, ఎలా ఉంటుంది డిస్ట్రిబ్యూషన్. అలాగే యాంటెన్నా పారామీటర్స్. మీరు ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ లో కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఇది ఒకటే, యాంటెన్నా పారామీటర్స్. అసలు వాట్ ఈస్ ద యాంటెన్నా పారామీటర్స్. అంటే మీకు 14 పారామీటర్స్ ఉంటాయి, ఆ 14 పారామీటర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డెఫినెట్ గా ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో అడిగే క్వశ్చన్ అది, యాంటెన్నా పారామీటర్స్. మా వాయిస్ క్లియర్గా ఉందా ఇప్పుడు?
Voice not Yes, clear. sir. Okay, okay. Okay. 14 parameters are there for antennas. Okay, just to have to discuss those 14 parameters. ఇవన్నీ కూడా డెఫినేషన్స్. ఓకే, డెఫినేషన్స్ అండ్ వెరీ స్మాల్ డెరివేషన్స్. And finally you have to do some exercise on antenna parameters, problems on antenna parameters. Okay, అలాగే నెక్స్ట్ అండ్ యూనిట్ 2 is the thin wire antennas. Okay, థిన్ వైర్ యాంటెనాస్ అంటే యాక్చువల్గా లూప్ యాంటెనాస్ ఉన్నాయి. ఆ లూప్ యాంటెనాస్ మీద కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. యాక్చువల్ కొన్ని దీంట్లో కొన్ని డెరివేషన్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఆ డెరివేషన్స్ మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది సెకండ్ యూనిట్ లో చూస్తాం. థర్డ్ యూనిట్ లో చూడండి, యాంటెనా ఎరేస్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై యాంటెనా? యాంటెనా ఇస్ ఎ పీస్ ఆఫ్ వైర్. ఓకే, మరి దెన్ వాట్ అబౌట్ ఎరేస్? ఎరే అంటే మీనింగ్ అంటే మీరు సి లాంగ్వేజ్ లో నేర్చుకున్నదే కదా. ఎరే ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ గ్రూప్ కదా. అంటే సింగిల్, జస్ట్ లైక్ ఏ మల్టీస్టేజ్ యాంప్లిఫైర్స్. యాక్చువల్గా మీరు ఆర్సీ కపుల్డ్ యాంప్లిఫైర్ చూసే ఉంటారు కదా. మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ ఈడీసీలో లాస్ట్ యూనిట్ సింగిల్ స్టేజ్ యాంప్లిఫైర్ చూసారు. అంటే ద గెయిన్ ప్రొవైడెడ్ బై ది సింగిల్ స్టేజ్ యాంప్లిఫైర్ ఇస్ నాట్ సఫిషియెంట్, వి గో ఫర్ మల్టీ స్టేజ్ కదా. అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సింగిల్ స్టేజ్ యాంప్లిఫైర్స్. ఓకే, సో గ్రూప్ ఆఫ్ సింగిల్ స్టేజ్ యాంప్లిఫైర్స్ కనెక్టెడ్ టుగెదర్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాస్కేడింగ్ దేర్ కదా. క్యాస్కేడింగ్ అంటాం కదా, సిఈ వాడుతున్నాం కాబట్టి. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొవైడ్ వెరీ హై గెయిన్. So similarly, antenna arrays is also group of antennas. Okay, and the gain provided by the single antenna is not sufficient, we go for multiple antennas. Okay, so multiple antennas are connected together in order to provide sufficient gain is called antenna arrays. Okay, మీరు రెండు antennas యూస్ చేస్తే that is the 2 element arrays. Okay, రెండు ఎలిమెంట్స్ ని యూస్ చేస్తారనుకోండి, వచ్చిన రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ లోనే పారామీటర్స్ లో చెప్తాను. రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటి, అదే రేడియేషన్ ప్యాటర్న్, సైడ్ లోబ్ రేషియో, ఓకే, ఇవన్నీ వస్తాయి. అలాగే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎన్ ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఇంకా డైరెక్టివిటీ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, దాని రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్. అలాగే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ లో నాన్ రెజొనెంట్ రేడియేటర్స్. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది అనమాట, వాట్ ఇస్ మెంట్ బై రెజొనెంట్ అండ్ నాన్ రెజొనెంట్. ఇది తెలిసిందే మీకు, కొత్తదేం కాదు. రెజొనెన్స్ అండ్ నాన్ రెజొనెన్స్ అండ్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ అండ్ రిజల్టింగ్ current both are in same phase, then it is said to be resonance kada. Applied voltage and resulting current not in same phase, they are called non resonant antennas. Okay, so actual concept వచ్చినప్పుడు కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే యూనిట్ 5 చూడండి. యాక్చువల్గా యాంటెనాస్ క్లాసిఫికేషన్ అని చెప్పాను కదా. యాంటెనాస్ క్లాసిఫికేషన్ VHF, UHF అండ్ మైక్రోవేవ్ యాంటెనాస్. ఓకే, యాక్చువల్గా చాలా ఉన్నాయి. VHF, UHF అండ్ మైక్రోవేవ్ యాంటెనాస్ 3 ఇచ్చాడు మనకి. లో ఫ్రీక్వెన్సీ యాంటెనాస్ ఉన్నాయి, ఇంకా లో ఫ్రీక్వెన్సీ యాంటెనాస్. ఓకే, అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, కానీ వాడు మనకి సిలబస్ లేవల. లో ఫ్రీక్వెన్సీ యాంటెనాస్ యాక్చువల్గా లో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటున్నాను కాబట్టి వేవ్ లెంత్ ఎలా ఉంటుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ లో కాబట్టి వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి, యాంటెనా సైజ్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, కానీ ఇది ఇచ్చిన వీడు ఓన్లీ హియర్ కన్సిడర్ ఓన్లీ VHF, UHF అండ్ మైక్రోవేవ్ యాంటెనాస్ ఇవే తీసుకున్నాడు వాడు. ఓకే, సో ఇవి డిస్కస్ చేసుకుంటే చాలు మనం. నెక్స్ట్ వేవ్ ప్రాపగేషన్, హౌ ద వేవ్ ప్రాపగేటెడ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్మిటర్ టు రిసీవర్. దట్స్ ఆల్. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫస్ట్ దట్ యాంటెనాస్ అండ్ వేవ్ ప్రాపగేషన్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పిందంతా కూడా మీకు బేసిక్సే, అంటే యాజ్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ సబ్జెక్ట్, బట్ మినిమం మీకు తెలుసున్నారనమాట అవి. ఓకే, సో నేను యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి అంటే మండే నుంచి నేను యూనిట్ 1 స్టార్ట్ చేస్తాను. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you. I will continue. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir.